I see that man raising his hand. Yes, 160. 160 is the correct answer. Please everyone clap for the correct answer. There you go. Thank you. The last question. दुबई अभी तभी चार्जा अजमान रासल कैमा उम्मेल कैमा फुजेरा ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಜನ ಇದು ಮೆಟ್ರೋಲ್ ಹಿಂಗವ್ರೆ ಯಪ್ಪ ಕಿವಿಯೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ 125th ಫ್ಲೋರ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ. ಹಾಂ ತಲೆಗೆ ಶಿವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ದುಬೈ ಮಾಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ ಅಂತ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹುಡ್ಕೋದು ಕಷ್ಟ, ವಾಪಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಲೋರೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಂತೆ ಇದು. ಸೊ 4 ಫ್ಲೋರು 12 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಅಬ್ಬಾ ಎ ಸಿ. ಒಳಗಡೆ ಸೌಂಡು ಎಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆಚೆ ಕಡೆ ನಾಯ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಮಾಲ್. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೋಡಿ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಈಸಿ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. 7:30ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. 7:30 ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ದುಬೈ ಮಾಲ್ಗೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರೀ ಟೈಮ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿ earth ಟು ದ ಸ್ಕೈ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಮೇಲೆ. ಈ ಥರ ಎಸ್ಕಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೋರ್ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ಏನು ಬಿಸಿಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆಚೆ. I had more than 50, but now I have only 3 complimentary hot drinks that you can avail once you are coming out on the exit to the Burj Cafe. All right? So I have only one question. I have actually 2 questions. If you answer them, I'll give each person 1. All right? So I have 3 questions and 3 coupons over here. Okay? Now the first question is, and you're not supposed to shout out your answer. Just raise your hands. Do not shout out the answer. Just raise your hands if you know the answer. All right, guys. In what year did we complete the construction of the Burj? 1 minute. Hold on. I see that man raising his hand. Huh? No. We completed it in 1994. We started in 2004. How come? Yes, sir. 2009. No. Yes, sir. 2007. No. 2009. 2010 is the correct answer. Please, everyone, clap for the ladies. There you go. Now, the second question is, there is a restaurant on the top of the Burj. The name of the restaurant is Atmosphere. Now, it's one of the highest placed restaurants in the world. What level is the restaurant on? The name is Atmosphere. What level is the Atmosphere restaurant on? 124. No. 125? The whole Burj is 160. How can it go? 160? No. 147. No. 142? No. 147. No. Anyone? Yes, 45. 600? No. Pardon? 144. 138. No. 148. No. Not on 148. Okay, leave it. Let's go for another one. How many levels are there in the Burj? 147. 164. One minute. Hold on. Yes, 164. No. Yes, 160. 160 is the correct answer. Please, everyone, clap for the There you go. correct answer. There you go. Thank you. The last question. This one is a tough one. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ It's the ಆನ್ಸರ್ last ಅವರು one ಹೇಳಿ I have. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. It's
not in regards to the Burj. It's a Avru question helidare. outside the subject. How many states do we have in UAE? How many states do we have in UAE? States. Okay. ಅದು Got ಕಂಟ್ರಿ it. ಅದು. Can you name them for me? Who knows the names of all 7? Name of all 7 states. Wait, 1 minute. The lady over here claims to know it. Yes, please. Abu Dhabi, Sharjah, Dubai. Oman, no, it's not Oman. Oman is from the other side of the Huh? 1 minute, the guy over here knows it. Yes, sir, you. दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, रास अल खैमा, उम्मुल खैमा, फुजैरा. ಏನು ಗುರು 15 ಸತಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. When you are ready, let's go one by one. Maintain one single line. Push the door. ನಡಿ ನಡಿ. ನೀನು ನೋಡೋಣ. ದುಬೈ, ಅಬುಧಾಬಿ, ಶಾರ್ಜಾ, ಅಲವಾ, ಜಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Congrats, buddy. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ 160 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ದ ಹೋಲ್ ಬುರ್ಜ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ at 160. ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ ಇರೋದು? ಹಾಂ, ಕಾಫಿನಾ? ಹಾಂ. 122nd. 122. Please, let's go. Guys, please maintain one single line, please. Everyone, thank you. ಓ, ಅದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹೋಟೆಲ್ಲು 122nd ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇರೋದು. 122. ಹಾಂ, ಕಾಫಿ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟು ಇದೇನಾ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 3 ಫ್ಲೋರ್ ದಾಟುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ 3 ಫ್ಲೋರ್ 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಮೇಡಮ್. 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಲಿಫ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರ ಪರಪ್ಪ ಅಂತ. 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಕಿವಿಯೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಿವಿಯೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಇದಾಗ್ತಿದೆ. 120 ಸೆಕೆಂಡು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು. 125 ಫ್ಲೋರ್. ಏನು ಟಪ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ 125th ಫ್ಲೋರ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ. ಏನು ಗುರು ದುಬೈ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ದುಬೈ. ಯಪ್ಪ, ಏನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು, ಏನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗುರು. ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಂಗಿದೆ. ನಾಟ್ ರಿಯಲ್. ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂಥರ ಏನದು? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಎಫೆಕ್ಟಾ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕದು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಓಯ್, ಓ ಸಾರಿ. Did you hurt yourself? Did it hurt? ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಹಾಂ, ಅದೇ ನೀನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ಹಾಂ ಆ ಥರ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ. ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಟ್ಟ. ಮುರಿದೋಯ್ತು. ಅನದರ್ ಕಾರ್ಡ್. ಹಂಗಲ್ಲ, ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Won't charge 10. Please turn the wheel. Fountain, the Dubai. ಒಂದೊಂದು ಥರ ಒಂದೊಂದು ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ನೋಡಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಇವಾಗ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು 124th ಫ್ಲೋರ್. 125th ನಾವು ಇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು 124th. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಯಪ್ಪ ಮರುಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೈತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಡೆಸರ್ಟೇ. ಅದು ಇಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ರಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ, ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ರಿ. ಫ್ರೀ ಕಾಫಿ. ದುಬೈಗೆ ಬಂದು ಫ್ರೀ ಸ್ಟಫ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫ್ರೀ ಸ್ಟಫ್ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀನೇನು ಸ್ಟಫ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಫ್. ವಿನ್ ಆಗಿರೋದು. ಹೆಂಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ನೀವು? ಹೆಂಗೆ ನಾವು 100 ಜನದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತು. 15 dirhams ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? ಸೊ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾಬ್ದು ಮೀಟ್ರ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 580 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಾರ್ ಹತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ 580 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಹೋಗೋವಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮೀಟ್ರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀಟ್ರ್ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ 2080 ತನಕ ಹೋಗಿದ್ರೂ 20 ಅಂದ್ರೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? 460. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಮೆಟ್ರೋ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡಿ, ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗು. ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನೇ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದುಬೈ ಮಾಲಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಫೌಂಟೇನ್ ಶೋ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಫೌಂಟೇನ್ ಶೋ ಒಂದಿದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಸ್ಟೇಗೆ. ಸೊ ಐಫೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಲಿ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಐಫೋನ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದೇನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಕಿನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಫುಲ್ಲು ಆಯ್ಲಿ ಶೈನಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಐಫೋನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೂಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಡೂ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಫ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ದುಬೈ ಮಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಮಗೆ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಂಗೆ ಇತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್, ಮ್ಯಾಸಿವ್, ಏನೇನೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್. 2 hours later. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ದುಬೈ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಬರ್ತಾ ಕ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಬ್ದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ತೇಜು? 32 ಅಲ್ಲ, 32 AED, 730 ರೂಪಾಯಿನ ಆಯಿತು ಕ್ಯಾಬು. ಅದೂ ಏನು ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿನೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಮೆಟ್ರೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೆಟ್ರೋಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ 2 ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಸೀನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ, ಬನ್ನಿ. ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿ ಐತೆ ಗುರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಅವ್ರೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 2 ಇದ್ದೀವಿ ತಾನೇ ನಾವು. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ 2 minutes. ಸೊ ನಮ್ಮ ಥರ ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟ್ರೈನ್ ಬಂದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋದು ಥರ ಡೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಳಗಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 2ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಇದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 2 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಜನ ಇದು ಮೆಟ್ರೋಲಿ ಹಿಂಗವ್ರೆ, ಯಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಅವ್ರಿಗೂ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಟ್ರೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ರೋನೇ. ಬಸ್ಸೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ
ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅರೌಂಡ್ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 16 AED, 16 ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲ 16 ದಿರಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಒಂದು 50 ದಿರಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ 50ಯಲ್ಲಿ 16 16 ದಿರಾಮು, ಅದು 50 ದಿರಮ್. ಬಂತಪ್ಪ ನಮ್ಮದು ಟ್ರೈನ್ ಇವಾಗ. ಈ ಡೋರು ಮತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಡೋರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲರೂ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. هي الإمارات العربية المتحدة للصرافة. المحطة القادمة هي ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟು ದ ಮೆಟ್ರೋ. ಇಟ್ಸ್ ಟುಕ್ ಅಸ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ವಂತೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಗುರು, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸೇನೆ. ಏನು ತುಂಬ ಏನು ಇದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್. ದುಬೈಲಿರೋ ಮೆಟ್ರೋಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಡ್ರೈವರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು. ಸೊ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸಖತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಎಲ್ಲ ರೆಡಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೆಡಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಡೆನೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸು ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫೈನ್ಗಳು ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ಲೋರ್ ಒತ್ತಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಇರೋದೇ 2 ಬಟನ್, P ಮತ್ತು C. P ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮು, C ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋರು. 2 ಗುರು ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ನಡ್ದು ಸಾಕಾಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಿನಗೆ ಅಂತ ಎ ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟವ್ರು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂತೋ, ನೋ ಈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದು ಬಸ್ಸಿಗಿರೋದು. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ. ಎ ಸಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಎ ಸಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಂಸಾರನೇ ನಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ನಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 500 ಮೀಟ್ರ್ ನಡಿಬೇಕು. ಎ ಸಿ ಸಖತ್ತಿದೆ ಒಳಗಡೆ. ನೋಡಿ ಅದೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಸೊ ಮೈನ್ ರೋಡಿಂದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಮ್ಮಿ. ನೀವು ಜನನೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಾರ್ಸ್ಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೀದಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾರಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆ ಫೀಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಏನಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ವೆನ್ ಯು ಯಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೇರ್ ದಿ ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ದು ಒಂದು ರೆಂಟಲ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಆ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೈಟ್ ಒಂದು 10 o'clock ಟೈಮು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ರೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹೈ ಎಂಡ್ ಕಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. 2-3 ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ತೊಗೋತೀರ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಟ್ರಿಪ್ ಐಟ್ನರಿನೇ ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಾವು 2-3 ದಿವಸ ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಡೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೈಟ್ 10 o'clock ಹಂಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 10 o'clock ನೈಟ್ವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು. ಬಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸು ಐಟ್ನರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ಗೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಫಾರಿ. ಸೊ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಫಾರಿ ಈಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದುಬೈ. ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಆಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ದೂರ, ದುಬೈಯಿಂದ ದೂರ ಇದೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತಿರ್ಗಾ ನೈಟ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ಲಾನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ 24 hours ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಲಾಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾದ್ವಿ. ಸೊ ಐಮ್ ಶೋರ್ ಬೈ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸು ಫೋಟೋಸು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಾರೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ ತೊಗೊಳೋದು ಇವರು, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ. ಟಾಡಾ, ಬಾಯ್.